हेलो पिलामाने क्लास 10 ज्योमेट्री बहिर आम जो फास्ट चैप्टर रही ज्यामिति सादृश्य को आम पूरा भल भाव पढ़ी पढ़ी आसुँ यहाँ आम के पार्ट 6 वीडियो या पूर्व 5टी वीडियो पूरा डिटेल सब किसी पढ़ी पढ़ी आसुँ जो तुम देखु तुम डाउट बेसी किसी रही है आम पूरा भल भाव पढ़ी पढ़ी आसुँ देख ये जो पार्ट 6 वीडियो आम जो उपपाद्य जो 6 रही आम जो उपपाद्य 6 रही आम पूरा भल भाव पूरा जाना जहाँकि ये चैप्टर आम जो लास्ट उपपाद्य देख ये जो उपपाद्य को आम बाको बा सादृश्य उपपाद्य कही कौन बाको बा सादृश्य देख यहाँ आम पूरा भल भाव पूरा शिखा देख तुमको जो डर लगुच कि ये उपपाद्य मुझे बुझीपारि कि नहीं कि मुझे मन रखिपारि कि नहीं चिंता कर ना मुझे या प्रथम तो पूरा भल भाव बतईदेवी आ सहित है गोटे तुमको ट्रिक्टे देदेवी है जो ट्रिक मध्यम यहाँ तुम इजिली स्टेप वाइज तुम मन रखिपार आउपाई तुम पूरा मन रही आराम से तुम एग्जाम लेखिकी तुम भल भाव आसब देख या पूरा भल भाव पढ़ा स्टार्ट करवा तो से कौन खाता पेन बाहर कर आम सांगे सबकि आम पूरा जाइना है पूरा सांगे सबकि आम शिखा चलो या आम स्टार्ट करने पूर्व गोटे छोटिया इनफर्मेशन देख तुम सीधा आम जो वेबसाइट रही पढ़व.com को आसी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास 10 रो स्टडी मटेरियल तुम पाइपर तो देख क्लास 10 एप क्लिक कर सिंपली तुमको गणित जो दरकार अच्छी तुम गणित क्लिक कर देख एपरी तुम क्लिक करदेव यार पेज जो खुली देख ये देख बहुत चैप्टर तुमको देखा मिल जाव देख तो तुमको जो चैप्टर है जो चैप्टर तुमको स्टडी मटेरियल दरकार अच्छी तुम से क्लिक कर आराम से देख ये तुम आम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रही आम जो नोट रही जो क्लास नोट रही आउ जो आम अनुशीलन जो क्वेश्चन आंसर था नोट रही सब किसी तुमको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ मिल जाव आ देखो ये तुमको आम यूट्यूब रे जहाँ किसी वीडियो अच्छी ये आम समस्त पूरा प्ले आम पूरा कस्टमाइज हिसाब से रखीदेचु है तुम गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे ये तुम देखिपार आउ देख तुम कौन डिस्ट्राक्शन रही देख जो तुम यूट्यूब देखुच से तुमको सर्ट देखा मिले तो सर्ट क्लिक कर तुम सर्ट देखी दियो तो तुम पढ़ार डिस्टर्ब हो जाए तो से देख विदाउट डिस्ट्राक्शन तुमको पढ़ार अच्छी तो आम जो वेबसाइट आसी एटार गोटे गोटे कर तुम वीडियो देखिपार तो देख इंट्रोडक्शन जो क्लिक कर तो ये तुम वीडियो आसज तो वीडियो को एपरी तुम प्ले कर आराम से या तुम देख हेलो पिलाने तो चलो ये आम टाइम वेस्ट करवानी तो चलो आम जो क्लास होती आम कौन करवा आम स्टार्ट करदे देख आम जो फास्ट चैप्टर आम पार्ट 6 वीडियो ये आम जो उपपाद्य जो 6 रही आम कौन पूरा भल भाव में शिखा तो देख आम पढ़ा स्टार्ट करवा है सीधा आम उपपाद्य को जम्प करवानी देख प्रथम ये उपपाद्य को बुझापी आमको टी आगर किसी आमको नॉलेज थी जरूरी तो प्रथम आम कौन टी आम रिकल करवा कौन करवा टी आम मन पकईदेवा तो देख प्रथम ये जो उपपाद्य को प्रमाण करने आमको ये जो 3टी कौन ये जो उपपाद्य को प्रमाण करने आमको ये जो 3टी आमको प्रथम रोटे जाना जरूरी तो प्रथम कौन आम जो को जो सादृश्य रही तुम जानी जो तुम सब वीडियो देखी देखी आसुच देख को सादृश्य कौन कहे जदि आप पाखे कौन दुईटी एपरी त्रिभुज अच्छी है दुईटी त्रिभुज अच्छी जदि से दुईटी त्रिभुज है जेकोसी दुईटी कोण है दुईटी अनुरूप जो कोण धरीन ए कोण सहित आ कोण जदि आम ए कोण सहित धन्य कोण अच्छी आम सामान है कौन सामान होती आम कहीपर ये जो दुईटी जो त्रिभुज आम को सादृश्य आम को सादृश्य कौन आम जो को जो सादृश्य जो शर्त रही आम कौन आम सदृश्य कहीपर तो या तुम आगर जानीद मुझे जस्ट मन पकईदेली देख आउ जदि आम दुईटी जदि त्रिभुज कौन हो आम जब सदृश्य हो जाए तो यू आम कौन कहीपर एठू आम कौन कहीपर देख एठू आम कहीपर अनुरूप जो भागुड़िक समानुपात रही जाती तुम जानी कौन आम ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू कौन आम ए सी बाय पी आर है तुमको तुम तो मन थी तुम आम या कहीपर तो आम यहाँ यूज करवा आम यूज करवा उपपाद्य प्रमाण कला बेले आम जो नेक्स्ट रही नेक्स्ट आम जो को सॉरी बा को बा सर्वसम्मता है बा को बा सर्वसम्मता जहाँकि तुम जानी जो आम सर्वसम्मता जो 5 जो शर्त रही जहाँकि तुम क्लास 9 पढ़ी आम जो बा को बा शर्त ये आम यूज हो है मुझे डिटेल बतौनी आम सादृश्यर संक्रमित धर्म आमको ये यूज करने पड़ो ता कौन कहे जदि है जदि देख ताको मुझे भल भाव बतई दूसरी देख या आम जो आम गोटे भिडियो पूरा डिटेल आम पढ़ी आम जो सादृश्यर आम शर्त और धर्म कही गोटे आम जो भिडियो थी पूरा डिटेल या पढ़ी देख आम जो संक्रमित धर्म कौन आम सादृश्यर संक्रमित धर्म ये कौन कहे देख या कौन कहे जदि आप कौन जेकोसी 3टी त्रिभुज रही बेले देख है जदि आप पाखे जेकोसी 3टी कौन आम पाखे त्रिभुज अच्छे 1 2 आम 3 बेले धरीन आम जो फास्ट जो
ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ଆମର ଦୈନ୍ୟ ସଦୃଶ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡଟି ଦୈନ୍ୟ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ଆମ ସଦୃଶ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖ ଯଦି ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ସଦୃଶ ହେଲା ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟି ଯଦି ଆମ ଥାର୍ଡ଼ ସହିତ ଯଦି ସଦୃଶ ହେଲା ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ସେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମ ସଦୃଶ କହିକି ରାମ ସଂକ୍ରମିତ ଧର୍ମ କହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ପଢ଼ିଥିଲି ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତୁମ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଆମ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ରହିଛି ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁରା ପ୍ରଥମେ ତ ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଏହା କ'ଣ କହେ ହେଲା ଏହା କ'ଣ କହେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ତାପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିନେବା। ଦେଖ ତ ଆମ ଉପପାଦ୍ୟ 6 କ'ଣ କହେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ଦୁଇ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନୁପାତି ହେଲେ ଏବଂ ବାହୁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦୁଇଟି ହେଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ହେଲେ ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଏହା ମାନେ କ'ଣ ଯଦି ଏହା ପାଖରେ ଏପରି ଦୁଇଟି କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ହେଲା ଏପରି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ହେଲା ଧରିନିଅ ଆମ ଯେଉଁ ଏ ବି ଆଉ ଆମ ଡି ଆଉ AC ଆଉ ଆମ କ'ଣ ଆମ DF ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୈନ୍ୟ ଆମ ଅନୁରୂପ କ'ଣ ଅନୁରୂପ ବାହୁ ଦୈନ୍ୟ AB ଡି ସହିତ ଆଉ AC ଆମ DF ସହିତ ଦେଖ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏହାର କ'ଣ ଆମେ ଏହାର ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ଅନୁପାତ ବାହାର କରିବା ଯଦି ସେହା କ'ଣ ଆମ ସମାନୁପାତ ବୋଲେ ଏପରି ଯଦି ହୋଇଯାଏ ହେଲା ଯଦି ଆମେ AB ବାଇ DE ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ AC ବାଇ ଆମ ଯଦି DF ହେଇଯାଉଛି ହେଲା ଏପରି ଯଦି ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦେଖ ଏହା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଗକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା ଏ ଦୁଇ ଭାଗକୁ ନେଇକି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା ହେଲା ଏହା ସହିତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମ କୋଣ ହେଲା ଯଦି ତାହା ବି ଯଦି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ସର୍ବସମ ହେଇଯାଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତ ବେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ହେଲା ଆମ ଗୋଟେ କ'ଣ ABC ଆଉ ଗୋଟେ DEF ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବ ଆମ ABC ସଦୃଶ ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ DEF ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର ହେଲା ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଆମ ଯେଉଁ ଅନୁରୂପ ଯେଉଁ ବାହୁ ରହିଛି ଏପରି ହେଲା ଯଦି ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ସମାନୁପାତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଆମ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଏଠି ଗୋଟେ କୋଣ ଯଦି ଏପଟେ ଯେଉଁ କୋଣ ରହିଲା ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମ ସମାନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ଏଇ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବ ଆମ ସଦୃଶ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏହା ଆମ ଉପପାଦ୍ୟ 6 କହେ ଦେଖ ଏଠିକା ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଖ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ତ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆମେ ବା ସାଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ SAS କ'ଣ ଆମେ SAS ସିମିଲାରିଟିଜ୍ କହିଥାଉ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଣକୁ ମୁଁ ନେଇକି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ଦେଖ ଆମେ ଏ କୋଣକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବାହୁକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ସେହିପରି ଦେଖ ଆମ B ଆଉ E ଯଦି କୋଣ ଥିବା ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଆମ ଅନୁରୂପ ଯେଉଁ ବାହୁ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ କହିବା ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମ ଯେଉଁ କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେବ ଆମ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବେ ହେଲା ହୋଇଛି ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତ ଦେଖ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଦତ୍ତ ଲେଖାଯାଏ ତାପରେ ପ୍ରମାଣ ଲେଖାଯାଏ ଚलो କୁହ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ 6ରେ ଆମେ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦତ୍ତ କହିବା ତମେ କହିବ ଏଠି ଆମକୁ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ତ ଆମକୁ ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଏତିକିଟି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ଦେଖ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ତାପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ ଏହାପରେ ଆମେ ଏହା କହିପାରୁ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁ ତାହା ଆମ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହେଲେ ଏହାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେଇଛି ଦେଖ ଦତ୍ତରେ କ'ଣ ଆମକୁ ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦିଆହେଇଛି ତ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଦେଖ ଆମକୁ ଏ ଦୁଇଟିକୁ କ'ଣ ଆମକୁ ସଦୃଶ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଜିଲି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବା ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ବତେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ ଏହାର ଯେଉଁ ଅଙ୍କନଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା କ'ଣ ଦେଖ ଏଠି ତ ଦେଖିବା ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାର ନାଁ ଦେବା କ'ଣ ଆମେ PQR ଆଉ ଯେଉଁ PQR ଯେଉଁ ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ଯାହାକି ଦେଖ ଆମ ସେଟାକାର ଗୋଟେ ବାହୁ ଏଟାକାର ଗୋଟେ ବାହୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଆମ D ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ଏ କୋଣ ସମାନ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ କ'ଣ B
दुईटी कोण संगे समान सेपरि भाव में आम ये अंकन करवा। तो देख ये जो त्रिभुज हम DEF पर गोटे त्रिभुज हम तो से गोटे DEF पर गोटे त्रिभुज तुम अंकन करदेव। देख मुझे अंकन करूनी मुझे सिंपली कौन कर सिंपली आम कपी पेस्ट कर कौन कर सिंपली या डुप्लिकेट करके मुझे ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି ତୁମକୁ ହେଲା ତୁମେ ତ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରିପାରିବନି ତୁମକୁ ନିଜେ ହିଁ ଏପରି ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ତାପରେ ଆମ ଏହାର ନାଁ ଦେବା କ'ଣ ଆମେ PQR देवा। देख जदि आम देखा है ये जो आम अंकन कले है ये जो आम अंकन कले आम देख ये जो बाहु है आम जो PQ बाहु जो PQ कहाँ सामान हवा कथा आम DE सहित सामान हवा कथा। आ देख आम जो P देख आम जो P कोण देख आम जो P कोण आम ए कोण सहित सामान हवा जरूरी। तापर आम जो Q कोण है आम B कोण सहित सामान हवाटे जरूरी बुझीपार। देख जदि आम या सहित जदि आम कौन देख जदि आम या सहित सामान जदि करवा देख या सहित प्रथम आम सामान रही आम ये तीन टी कौन होती आम सामान है ठीक मुझे जस्ट बतईली है। एवं आम जहाँ कि कले एवं आम जहाँ कि कले आम सिंपली आम भाषा लिखिदेवा कौन ताको सिंपली आम भाषा लिखिदेवा है। देख ये आम लिखा आम ये कौन अंकन कले आम त्रिभुज आम PQR कौन कले आम अंकन कले जेपरी कौन जेपरी देख आम जो कौन आम जो PQ देख आम जो PQ रहा है आम PQ है PQ सर्वसम आम DE है देख सामान अच्छी। तापर आम जो कोण है देख आम कोण P सर्वसम आम कोण A आ गोटे कोण देख आम कोण P कोण A संगे सर्वसम सामान आ कोण Q आ कोण B संगे है। तापर आम O लिखिदेवा ये कौन लिखिदेवा आम O लिखिदेवा टिके O लिखिदेवा O आम कौन आम कोण Q सर्वसम कौन देवा आम कोण B। देख आम जहाँ कि कले आम आम भाषा लिखिदे आम आराम से एपरी लिखिपर। तापर देख आम अंकन होगा एवं आम कौन करवा या आम प्रमाण करवा। देख या आम प्रमाण करवा तो या आम किपर प्रमाण करवा। देख आमको कौन ये जो दुईटी कौन जो त्रिभुज रही आम सदृश प्रमाण करार अच्छी तो या आम किपर करवा। देख आम जो उपपाद्य जो 5 रही है आम जपरी करते सेपरी भाव में ये आमको करने पड़ो है ये सेपरी भाव में करने पड़ो। देख जो उपपाद्य 5 को मुझे पढ़ाला बेले टी मुझे गोटे जिनटे कहवाक भूली जाइली जहाँकि ये हुए से हुए मुझे तुमको टी बतईदेवी जो तुम प्रथम देखी दीच आम उपपाद्य 5 वाला वीडियो तो तुम रिलेट कर देख आम यहाँ किपर प्रमाण करवा भल भाव बुझे आम देख आम ये दुईटी त्रिभुज को आम कौन सदृश प्रमाण करार अच्छी तो ये आम किपर देख प्रथम आम कौन कर देख ये जो दुई त्रिभुज को नेवा देख ये जो दुई त्रिभुज नेवा आ प्रथम ये दुई भितर आम कौन सदृश प्रमाण करवा कौन करवा आम सदृश प्रमाण करवा। नेक्स्ट आम जो त्रिभुज को नेवा ये त्रिभुज को नेवा है ये दुईट को आम कौन करवा आम सर्वसम प्रमाण करवा। देख जदि दुईटी जदि त्रिभुज आम कौन सर्वसम हो आम कहीपर से दुईटी कौन आम सदृश तो आम देख ये देखिले कौन ये जो त्रिभुज या सहित सदृश अच्छी आई जो त्रिभुज देख आम या सहित कौन अच्छी सदृश अच्छी देख जदि आम पाखे एपरी थाए आम जो संक्रमित धर्म रही जो संक्रमित धर्म रही आम कहीपर ये जो त्रिभुज ये त्रिभुज सहित कौन आम सदृश कहीकि देख आम एपरी भाव में या करवा कौन बुझीगलानी कि देख या मुझे प्रमाण करने आगे या कहदेवी तुम से पूरा इजिली बुझीपार है। देख होगा एपरी भाव में आम करवा देख यार जो प्रमाण टी लंबा होता है तो आम स्टेप स्टेप वाइज आम करवा। देख तुमको मुझे ट्रिक दे दूसरी जहाँफल तुम यहाँ इजिली मन रखिपर। तो देख या पूरा प्रमाण करने तुम पूरा एका संगे मन न रखिकी है तुम एपरी जब स्टेप वाइज जो तुम मन रखा चेष्टा कर आराम से हो। देख मुझे 4टी स्टेप कौन 4टी स्टेप रखी देती देख यार जो मुझे ना दी तुम हिसाब से तुम चेंज कर मो हिसाब से मुझे ना दी से हिसाब से मुझे प्रमाण करी। देख ये कौन फास्ट आमको सदृश तापर देख आमको दुईटी बाहु को सामान कहीकि प्रमाण करने पड़ो है मुझे बतईबी। देख ये आम जो PR रहा आउ DF रहा ये दुईटी को आम सामान करने पड़ो आमको सर्वसम प्रमाण करने पड़ो आ लास्ट संक्रमित धर्म जो कहली आम यूज करने पड़ो। तो यही हिसाब से आम यहाँ स्टेप वाइज आम जो मन रखा चेष्टा कर आराम से मन रही बुझीपार। तो चलो या मुझे डिटेल तुमको पूरा बता दूसरी आम कौन करवा
ଦେଖ ଏଠାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ରହିଲା ଆମେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ 1 2 3 ଦେଇଛି 1 2 3 କ'ଣ ଆମେ ଦେଖ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଏପରି ଲେଖିବନି ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ଦେଖ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରହିଲା ଆଉ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ରହିଲା ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ନେବା ଆମେ ତାକୁ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତ ଦେଖ ଆମେ ସାଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁ ସେଇ ଦୁଇ ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ ନେଇଯାଉ ତ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ କ'ଣ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ତାର ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡଟି ସରି ଥାର୍ଡ଼ଟି ବୋଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଆଉ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ କେଉଁ ସାଦୃଶ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରୁ ତ ଦେଖ ଆମ ଏଠି କ'ଣ 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 ସମାନ ଅଛି କି ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଫିଗରରେ ହେଲା ଫିଗରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ଦେଇଛୁ ଯେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଏ ବି କ'ଣ କ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଅଛି ଆଉ ଦେଖ ଆମ ଏ କ'ଣ ଆମ କାହା ସଙ୍ଗେ ସରି ଆମ ଯେଉଁ ପି ସଙ୍ଗେ ଆମ ସମାନ ରହିଛି ତ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନରେ ହେଲା ଦେଖ ଆମେ ଅଙ୍କନରେ ତାହା ଲେଖିଦେଇଛୁ ହେଲା କ'ଣ ଅଙ୍କନରେ ଆମେ ତାହା ଲେଖିଦେଇଛୁ ଦେଖ ଆମ କୋଣ ଏ ଦେଖ କୋଣ ଏ ସର୍ବସମ କୋଣ ପି ଲେଖା ହେଇଛି ତ କୋଣ ଏ ସର୍ବସମ ଆମେ କୋଣ ପି ଲେଖିପାରିବା ଆରାମସେ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦେଖ କୋଣ ବି ଦେଖ ଏଇଟା କୋଣ ଆମ ବି ରହିଲା ହେଲା ଟିକେ ଏହାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖିଦେବା ହେଲା କୋଣ ବି ଦେଖ ଆମ ସର୍ବସମ କୋଣ କ୍ୟୁ ତ ଆମେ କୋଣ ବି ସର୍ବସମ ଆରାମସେ କୋଣ କ୍ୟୁ ଲିଖିଦେବା ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ହେଲା ଆମେ ଅଙ୍କନରେ ଦେଖିଦେଇଛୁ ହେଲା ଅଙ୍କନ ପାଇଁ ଏହା ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ କେଉଁ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଦୁଇଟି କୋଣ ସହିତ ସମାନ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ କେଉଁ ସାଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ତା ହିସାବରେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଆମକୁ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ସଦୃଶ୍ୟ ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ କାହିଁକି ଆମ ସାଦୃଶ୍ୟ ଧର୍ମ ହିସାବରେ କ'ଣ କେଉଁ ଆମ ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ କେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ସାଦୃଶ୍ୟ ଧର୍ମ ରହିଛି ତା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ତା ହିସାବରେ ଆରାମସେ ଆମେ କହିପାରିବା ହେଲା ଦେଖ ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ସାଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଆମେ ସିଧା ଏହାକୁ ଏବେ ପାଉନି ହେଲା ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାକୁ ପାଇବାନି ଏହାକୁ ଆମେ ପଛେ ପାଇବା ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ବାହୁକୁ ଆମକୁ ସମାନ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି ଦେଖ ପି ଆର୍ ଆଉ ଡି ଏଫ୍ ତ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରୁ ଆମେ କହିପାରୁ ଯେ ଏହାର ଯେଉଁ ଅନୁରୂପ ଯେଉଁ ବାହୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମାନୁପାତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି ତ ଏଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଏଠୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ତ ଦେଖ ଏଠୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଆମ ଏ ବି ବାଇ ଆମ ପି କ୍ୟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି ବାଇ କ୍ୟୁ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମ ଏ ସି ବାଇ ଆମ ପି ଆର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ପି ଆର୍ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛେ ତ ହେଲା ଦେଖ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କହିଥାଉ ହେଲା ଯଦି କ'ଣ ଆମ ଦୁଇଟି ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଆରାମସେ ଏହାକୁ କହିପାରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଆମେ ଲେଖିଦେଲି ତ ଦେଖ ଏହା ଆମେ ଲେଖିଦେଲି ହେଲା ଚलो ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏହା ତ ଲେଖିଦେଲେ ଏବେ ଦେଖ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଏଠାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଯେଉଁ ପି କ୍ୟୁ ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଯେଉଁ ପି କ୍ୟୁ ରହିଛି କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ପି କ୍ୟୁ ରହିଛି ପି କ୍ୟୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ତ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପି କ୍ୟୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା କ'ଣ ଆମ ଡି ସହିତ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନରେ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ପି କ୍ୟୁ ରହିଛି ତା କ'ଣ ଆମ ଡି ସମାନ ଅଛି ତ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏହାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେପରି ଅଛି ସେପରି ଲେଖିଦେବା ଦେଖ ତ ବହିରେ ପୁରା ଏପରି ଲେଖା ହୋଇଥିନି ଦେଖ ତମ ବହିରେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଲା ଦେଖ ତମ ବହିରେ କ'ଣ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଏହାକୁ ଏବେ ଲେଖିନି ହେଲା ଖାଲି ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଲେଖିବ କାହିଁକି ନା ଦେଖ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଆଉ ପଛରେ ଆଉ ଦରକାର ହେବନି ଖାଲି ଏ ଦୁଇଟିକୁ ଦରକାର ହେବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବା ହେଲେ ବି ଚଳିଯିବ ଖାଲି ଏଠି ଦେଖ ଆମ ପି କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ପି କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆମେ ଡି ଲେଖିଦେବା ହେଲା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ସିନା ଏଇ ପି କ୍ୟୁ ଜାଗାରେ ସିଧା ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଡି ଲେଖିଦେବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିବାନି ଆଉ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଯେଉଁ ए सी बाय जो पी आर अच्छी आम लिखिपर कहीं देख समान चिन्ह दिखाई ताने सब चिन्ह समान बोले आम आंसर लिखिपर देख या आम सिंस कहीकि लिखिदेवा कौन आम ये कौन आम पी क्यू आउ डी ई सर्वसम कहीकि आम अंकन लिखिदेचु है आउे कौन आम अंकन लिखिदेवा तो होगा देख है एबे ये जो पाइले है यहाँ आम इक्वेशन वन देख मो पाखे भल जगह नहीं तो मुझे सिंपली साइड में पूरी दे दूसरी तो मुझे यहाँ भल भाव लिख है भल भाव तुम देदेव है देख ये देख ये मुझे जो डायग्राम प्रथम कर कहीं देख ए जो मुझे
କରିବି ତ ଆଗକୁ ପଛକୁ ବହୁତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ଦେଖ ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହେଲା ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ତୁମକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କରିବା। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କାମ ହେଲା, ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କାମ ଥିଲା, ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ କାମ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆ ହୁଏ। ତ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଏହା ତ ଆମେ ପାଇଗଲେ, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଏହା ଯେଉଁ ଦେଖିବା ହେଲା, ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଦେଖ ଏପରି ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିଛୁ ଆମ ଦେଖ ଦତ୍ତରେ, ଦେଖ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ହେଲା, ଆମେ ଦତ୍ତକୁ ନେବା ହେଲା। ଏବେ ଲେଖିବା କ'ଣ, ମାତ୍ର ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦତ୍ତରୁ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦତ୍ତରୁ। ଦେଖ ଦତ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ ଏ ବି, ଦେଖ ଆମ ଏ ବି ବାଇ ଡି ଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ବାଇ ଡି ଏଫ୍। ତ ତାକୁ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ, ଆମ ଏ ବି ବାଇ ଡି ଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ଏ ସି ବାଇ ଆମ ଡି ଏଫ୍ ଲେଖିଦେବା। ବୁଝିପାରିଲ ତ, କ'ଣ ଏ ସି ବାଇ ଡି ଏଫ୍ ଲେଖିଦେବା। କାହିଁକି ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦତ୍ତରେ ତାହା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଆରାମସେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତ ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ନେଇବା। କ'ଣ ନେଇବା, ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏହାକୁ ଆମେ 2 ନେଇବା। ଦେଖ ଏହା ଇକ୍ୱେସନ୍ ମାନେ ଏହା ଆମ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2। ଏବେ ଦେଖ ହେଲା, ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଇକ୍ୱେସନ୍ 2କୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଠି କିଛି ସମାନ ଅଛି କି, ତୁମେ କହିବ ୟେସ୍ ସାର୍। ଦେଖ ଆମ ଏଠି ଯେଉଁ ଏ ବି ବାଇ ଡି ଆଉ ଏଠି ଏ ବି ବାଇ ଡି ଅଛି, ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଛି। ହେଲେ ଯଦି ଦୁଇଟି ସମାନ ହେଇଯାଉଛି, ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ କହିପାରିବା କି, ତୁମେ କହିବ ୟେସ୍ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ ହେଲା, ଦୁଇଟି ସମାନ ରହିଛି, ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଆମେ କ'ଣ ସମାନ ହେଲା, ବେଲେ ଆମେ ଦୁଇଟିକୁ ଆରାମସେ ସମାନ କହିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1କୁ ନେବା ଓ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଯଦି 2କୁ ନେବା, ଏଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା, ଦେଖ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମ ଏ ସି ବାଇ ଆମ ପି ଆର୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଏ ସି ବାଇ ଆମେ ଡି ଏଫ୍ କହିପାରିବା। କ'ଣ ଆମେ ଏ ସି ବାଇ ପି ଆର୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଏ ସି ବାଇ ଆମେ ଡି ଏଫ୍ କହିପାରିବା। ତ ଚାଲ ଏବେ କୁହ ହେଲା, ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଠାରେ କିଛି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବା କି, ଦେଖ କିଛି ସମାନ ଅଛି କି ଯାହାକୁ ଆମେ କାଟିପାରିବା। ତୁମେ କହିବ ହଁ ସାର୍ ଏସି, ଏଠି ଏସି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏସି ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ଏସି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏସି ଅଛି, ଦୁଇଟି ଆରାମସେ ଆମେ କାଟିପାରିବା। ତ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ଯଦି କଟିଗଲା, ଦେଖ ଆମ ପି ଆର୍ ଆଉ ଏଠି ଡି ଏଫ୍ ବଚିଲା, ମାନେ ଦୁଇଟା ଆମର ସମାନ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ପି ଆର୍ ବାଇ ଆରାମସେ ଆମେ ଡି ଏଫ୍ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖ ଏହା ଆମେ ପାଇଗଲେ। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲା। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ର କାମ ଖତମ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଦେଖ ଆମେ 2 ଓ 3 ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣ କରିବା। କ'ଣ ଆମେ 2 ଓ 3କୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଦେଖ ଏହା ଆମ 2 ନମ୍ବର ତ୍ରିଭୁଜ, ଏହା ଆମ 3 ନମ୍ବର, ବୋଲେ ଆମେ ଡି ଇ ଏଫ୍ ଆଉ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖୁ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିକି ଆମେ ଲେଖୁ। ତ ଲେଖିବା କ'ଣ, ଆମ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ କ'ଣ ଡି ଇ ଏଫ୍ ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମର ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ 2ର ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିଦେଲି। ତ ଏଠି ଆମ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି, ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଠି ଡାଇଗ୍ରାମଟି ଭଲ ଟିକେ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହା ସମାନ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଆମ କ'ଣ ସମାନ ଅଛି, ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେ ପି ଆର୍ ଡି ଏଫ୍ ସହିତ ସମାନ ଅଛି, ଆମ ଯେଉଁ ପି ଆର୍ ଡି ଏଫ୍ ସମାନ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖ ଆମେ ଅଙ୍କନରେ ହେଲା, ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କନରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଡି ଇ ପି କ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଏହା ସହିତ ସମାନ ଅଛି। ଏବେ ପ୍ରମାଣ କଲେ, ଆଉ ଏହା ଅଙ୍କନରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟା ଆମର ସମାନ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଣ ରହିଲା, ଦେଖ ଆମ ଏଇ କୋଣ ସହିତ ଆମର ସମାନ ଅଛି, ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଆରାମସେ ଦେଖ ଆମ ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ, ଆଉ ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ ଅଛି ନା, ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇ କୋଣ ସହିତ ସମାନ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠିକା, ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ସମାନ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଏଇ ଦୁଇଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଏଇ କୋଣ, ଦେଖ ଆମ ବାହାକୁ ହେଲା, ବାହାକୁ ବା ସର୍ତ୍ତ ହିସାବରେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମ ସର୍ବସମ ହେଇଯିବ। ତ ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ବୋଲେ କ'ଣ ପି ଆର୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡି ଏଫ୍ ହେଲା, ପି ଆର୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡି ଏଫ୍ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କଲେ, ତ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଦେଖ ଟିକେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଓଲଟା ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏପଟେ ଆମେ ଡି ଏଫ୍ ଲେଖିଛୁ, ଏପଟେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଲେଖିଛୁ, ତ ଡି ଏଫ୍ ପାର୍ଟଟା ଆମେ ଏପଟେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଠାରେ ତୁମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେବ କି ସର୍ବସମ ଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ସର୍ବସମ ଚିହ୍ନ ତ ମୁଁ ଦେଇନି, ତ ଛାଡ଼ ଏପଟେ ଲେଖିଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଡି ଏଫ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମ ଯେଉଁ ଡି ଏଫ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ପି ଆର୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ପି ଆର୍ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଅଙ୍କନରେ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ, ଦେଖ ଆମେ ଅଙ୍କନରେ ପାଇଥିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମ ଡି ଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଡି ଇ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ଦେଉଛି। ତ ଆମ ଯେଉଁ ଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ, ଆମ ଯେଉଁ ପି କ୍ୟୁ, ତ ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଡି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମ ପି କ୍ୟୁ। ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା ଆମେ କୋଣ ଦୁଇଟି ସମାନ, ଦେଖ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଣ ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମ କୋଣ, ଆମ ଯେଉଁ
जो पी रहा ता कौन आम डी सहित सामान कहीं तुमको बतैली आम जो डी रहा ता कौन आम पी सहित सामान है तो आम ताकू लिखिदेली देख ये तुम मेजरमेंट चिन्ह जो दियोनी तुम ये जो सर्व एपरी सर्वसम्म चिन्ह दीदेव जब मेजरमेंट चिन्ह न दियो है देख ये आम पाई लिखिदेली देख या कौन आम अंकन रू आम कहीपर है अंकन रू आ प्रमाणित कले किसी न लिखले भी किसी असुविधा हुए आउ देख आम लिखा कौन देख आम है आम कहीं लिखिपर देख आम देखिली जे अंकन आम अंकन देखी कौन आम जो कोण आम कोण 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 हाँ आम जो पी सर्वसम्म कोण आम ये थी आउ आम जाचु कौन आम कोण ये है इज इक्वल टू आम कोण 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 ए इज इक्वल टू आम कोण आम डी थी है दत्तर आम दिया देख दत्तर दिया तो ये आम कहीपर आम देख देख आम ए देख ये अच्छी बोले आम पी कोण आउ जो क्यू कोण दुईटी सामान कहीं आराम से लिखिपर तो ये आराम से लिखिदेली देख ये देखा कौन देख आम दुईटी बाहु रहा आ गोटे कोण रहा तो एपरी हुए बोले आम जाचु कौन देख एपरी आम जाचु कि कौन आम देख बा कोबा है देख आम जो तुमको प्रथम बतईदेली देख बा को बा देख बाहु कोण बाहु तो बा को बा शर्त हिसाब से बा को बा शर्त हिसाब से आम त्रिभुज DEF सर्वसम त्रिभुज कौन आम PQR है कौन कौन आम सॉरी त्रिभुज PQR कहीपर कहीं आम जो बा जो सर्वसमतार जो शर्त रही हिसाब से आराम से कहीपर है देख आम कौन गले आम देख सर्वसम प्रमाण करदेली एवं आम नेक्स्ट स्टेप है आम कौन आम लास्ट है संक्रमित धर्म आम यूज करवा देख मुझे तुमको जिपर भाव बताऊँगी है तुम बही देखिले बोले पूरा अलग लिखाई अलग मतलब टे भल भाव लिखा हुई आ कि मो हिसाब से तुमको बताऊँगी है देख मो पर तुम करुच मुझे ग्यारंटी दूसरी कि तुमको कौन टीचर है एक गोटे मार्क भी काटी पारे है पूरा जब भल भाव मो लिखुच कि तुम हिसाब से जब लिखुच है मो हिसाब से न लिखी तुम हिसाब से लिखुच जदि बुझा हो कौन टीचर तुमको तुम ठार एक मार्क भी काटी पारे या जरूरी न था कि बही जिपर थाए आम से उतारे घुषापी पड़ो है घुषापी पड़ोनी आम हिसाब से चाहिए आम लिखिपर कहीं मैथ घुषा पाठ नुहे बुझीपार तुम या जब घुषा आम लाइफ रियल लाइफ आम यूज कर बुझीपार तो आम रियल लाइफ यूज कर तो से घुषबनी है देख आम आम पर करवा है बही जिपर था कि डरबार ना है देख ये देख ये आम कौन कह आम देखिले कौन ये दुईटी कौन है आम सर्वसम है कौन है आम सर्वसम है बुझे आम कहीपर कि ये दुईटी जो आम जो त्रिभुज रहा से दुईटी सदृश भी कहीपर कि तुम कह शायद कहीपर मुझे तो भल भाव जानी देख है कहीपर जदि आम पाखे जेकोसी दुईटी जदि जिनिस अच्छी जदि से दुईटी कौन अच्छी आम सर्वसम अच्छी आम सदृश आराम से कहीपर जदि आम पाखे दुईटी त्रिभुज अच्छी से जदि दुईटी आम कौन आम सर्वसम हो तो आम दुईटी को आम सदृश कही था बोले आराम से आम ये कौन कहीपर आम त्रिभुज कौन आम जो त्रिभुज DEF सदृश त्रिभुज PQR देख एबे आम जो लास्ट जो स्टेप अच्छे आम करवा टिके बता देख ये पाइले कौन यह सहित सदृश कहीकि आम प्रथम पाइले देख ये पाइले है सेकेंडरी कौन देख यह सहित आम सदृश कहीकि आम देख एबे लास्ट पाइले तो आम जानी संक्रमित धर्म हिसाब से कौन जदि एपरी हुए जदि एपरी हो जाए आउ जदि सहित कौन जब सदृश हो जाए आम संक्रमित धर्म हिसाब से कौन कहीपर ये जो त्रिभुज ये सहित कौन आम सदृश कहीकि ही आमको प्रमाण करार अच्छे तो जब लिखिदेवा आराम से तो देख है एवं मुझे लिखी तो बही से लेखा होनी कि मुझे लिखुची है से लिखा तुम जो 1 ओ आ गए क्यों इक्वेशन नहीं कि कर कि मुझे भाव लिखुनी देख ये कौन लिखी आम पाइले है कौन आम जानिले कि आम आम जानिले जे कौन आम जानिले है प्रथम रू आम जानी कौन आम जो त्रिभुज आम ABC कौन त्रिभुज ABC सदृश आम त्रिभुज कौन आम PQR देख प्रथम आम पाई जाइछुँ है देख यहाँ तो यहाँ लिखिदे आम कौन पाइले देख आ गोटे ओ आ गोटे कौन आम पाइले कौन आम त्रिभुज DEF सदृश त्रिभुज PQR देख ये आम जो देखा देख यह सहित सदृश आ देख सेम ताहा या सदृश देख सेम ताहा या सहित सदृश बोले ये आम कौन कहीपर देख जदि एपरी हुए आम कहीपर संक्रमित धर्म हिसाब से जे आम जो त्रिभुज
ABC ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ଆମ କ'ଣ ଆମ DEF କ'ଣ DEF ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା ଆମ ଯେହେତୁ ସମାନ ହେଲା ବେଲେ ଏହା ସଦୃଶ ଏହା ସଦୃଶ ହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସଦୃଶ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିଲି ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା ତ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଲେଖିଦେବା ଆରକୁ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏହାକୁ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏହା କାହିଁକି ହେଲା ଏହା ଆମ କାହିଁକି ହେଲା କି ଆମ ଯେଉଁ ସାଦୃଶ୍ୟର ଆମ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରମିତ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କ'ଣ ସଂକ୍ରମିତ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ତ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ଧର୍ମ ଲେଖିଦେବା ଆଉ ପ୍ରୁଫ୍ ଲେଖିଦେବା ତ ଆମ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଦେଖ ଆମେ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାହା ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଖ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 4ଟି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କହିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ ଯାହା ଲେଖାଛି ତୁମେ ସେପରି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ ମନେ ବୋଲେ ସେପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ନହେଲେ ତୁମ ହିସାବରେ ବି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଁକୁ ତୁମେ ରଖିକି ତୁମେ ଏହାକୁ କରିପାରିବ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ବେଶୀ ଘୁଷିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ତୁମେ ଖାଲି ଷ୍ଟେପ୍ ମନେ ରଖିଦେଉଛ ହେଲେ ଆରାମସେ ତୁମେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା ବୁଝିପାରିବ ମାନେ ଏହାକୁ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମେ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆଉ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏପଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ କହିଲେ ତୁମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିବ ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ এই ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଯେପରି ବତେଇଥିଲି ହେଲା ମନେ ପଡ଼ିଛି ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ହେଲା ଟିକେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟିକେ ଏଟାକୁ ମନେ ପକାଇଦେବି କହିକି ଯେଉଁ କହିଥିଲି ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରେ ବୁଝାଲି ଯଦି ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଛ ହେଲେ ତୁମେ ଏହାକୁ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ତ ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସଦୃଶ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସର୍ବସମ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଯେହେତୁ ସର୍ବସମ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସଦୃଶ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ତ ଦେଖ ଆମେ ଏହାକୁ ଏହା ସହିତ ସଦୃଶ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ଏହା ସହିତ ଆମେ ସଦୃଶ ପ୍ରମାଣ କଲେ ଦେଖ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଏହା ଦେଖ ଏହା ସହିତ ସଦୃଶ ଆଉ ଏହା ସହିତ ହେଲେ ଆମେ ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରୁ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କ'ଣ ସଦୃଶ କହିକି ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଉ ଦେଖ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ହେଲା ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଫିନିଶ୍ କରିନେଲେ ହେଲା ଦ ଏଣ୍ଡ ହେଲା ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ତୁମ ଡାଉଟ୍ କିଛି ଥିବ ଆରାମସେ ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ହେଲା ଯଦି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ରହିଛି ହେଲେ ଆଉ ତାକୁ ଦେଖିଦେବ ଆରାମସେ ହେଇଯିବ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମ ଅନୁସରଣ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛ ହେଲେ ଦେଖ ତୁମେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛ ହେଲେ ତୁମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖୁଛ ହେଲେ ନେକ୍ସଟ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାର ଦେଖ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରି ସବୁ କିଛି ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ